सतना श्री वाहेगुरु जी। ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास आंखों बिगन ना को लागे प्रभ आगे अरदास। सो पहचानिए सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के पुरजा 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 कबहू नशा देखे
खालसे जन्म लिया, खालसे जन्म लिया, खंडे वाली तार विचों। खालसे जन्म लिया, खालसे जन्म लिया, खंडे वाली धार विचों। खेड़ खेड़ तेगा नाल, खेड़ खेड़ तेगा नाल, जवान होया खालसा। खेड़ खेड़ तेगा नाल, जवान होया खालसा। तीरा नायरन कीड़ा, तीरा नायरन कीड़ा, पत्तियां च नाग पाए। तीरा नायरन कीड़ा, तीरा नायरन कीड़ा, पत्तियां च नाग पाए। गुरुदार झुक के, गुरुदार झुक के, कमान होया खालसा। गुरुदार झुक के, कमान होया खालसा। बाजा वाले बादशाह नू, बाजा वाले बादशाह नू, बेटा दे के सीस वाली। बाजा वाले बादशाह नू, बाजा वाले बादशाह नू, बेटा दे के सीस वाली। लोक पर लोक, लोक पर लोक, परवान होया खालसा। लोक पर लोक, परवान होया खालसा। छिपे ना छिपाया लखा, हाँ छिपे ना छिपाया लखा, छिपे ना छिपाया लखा, बिच कुलवंत सिंघा। छिपे ना छिपाया लखा, छिपे ना छिपाया लखा, बिच कुलवंत सिंघा। बखरी नोहार दी, बखरी नोहार दी, पहचान होया खालसा। बखरी नोहार दी, पहचान होया खालसा। बखरी नोहार दी, पहचान होया खालसा। खालसा। संत महापुरख बाबा नारायण सिंह जी दे पावन पवित्र अस्थान उपर सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की हजूरी में सज बैठी गुरु सवारी प्यारी साध संगत मन बिरतियां एकागर करिए फतेह की साज बनाइए।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परमात्मा जी दे भगत, परमात्मा जी दे प्यारे, परमात्मा जी दे संत किहो जिहे होने चाहिए है। बाबा कबीर जी का एक वचन याद आ गया। बाबा कबीर जी कहते कबीर रोड़ा होए रहो बाट का तज मन का अभिमान। जिवें रात उपर पिया होया कि रोड़ा है, रोड़े दे उपर दी कोई अमीर लंघ जावे, गरीब लंघ जावे, रोड़े ने कदी नहीं कहा मेरे उपर दी अमीर ही लंघना चाहिए है। उन्हें अपने अंदर दे हंकार नूं गवा लिया। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का तज मन का अभिमान। ऐसा कोई दास होए ता मिले भगवान। जे भगवान नूं मिलना चाहुंदे हैं अपने अंदरों उस रोड़े वांगू हंकार नूं दूर करो। फिर बाबा कबीर जी ने दूसरा पक्ष रखा। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास होए जो धरनी महके। कहते जे रोड़ा हो भी गया तो रोड़े का एक नैगेटिव पक्ष है, वो आउंदे जांदे राही नूं ठेडा लगन दा एक वसीला बन सकता है। इवें ना हो, इदां दा बन जा जिवें धरती दे उत्ते जमीन दे उत्ते मिट्टी है, खे बन जा। बाबा कबीर जी ने अगे बख्शिश कीता, कबीर खे हुआ तो क्या भया, जा उठ लागे अंग। हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबांग। जे मिट्टी भी हो गया, खे भी हो गया, तो की हो गया। खे का एक नैगेटिव पक्ष ये हवा का बुला आया तो सिर नूं आउंदी है। इदां दा नहीं बनना। पानी वर्गा बन जा, पानी नूं जिहदे विच मिला दो तां रूह बन जाता है। पानी वर्गा बन जा। कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए। जे पानी भी हो गया तो की होया। पानी का सुभाव है कि ठंड में ठंडा हो जाता है तो गर्मी च गर्म हो जाता है। मौका वेख के सुभाव इवें नहीं बदलना। कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। परमात्मा जी का सेवक इवें दा चाहिए है जिवें दे परमात्मा जी आप हैं। जो परमात्मा जी के गुण हैं, आत्मक गुण हैं, सच, संतोख, दया, धर्म, धीरज, वो परमात्मा जी के सेवक चाहिए। जिस इंसान दे विच गुण आ गए वो परमात्मा का रूप बन गया। तो फिर परमात्मा और परमात्मा दे जिहड़ा सेवक है उहदे च कोई ज्यादा फर्क नहीं रहिंदा। बाबा रविदास जी तो इत्थों तक कहंदे तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा। मेरे मालिक जी तुहाडे ते मेरे च तुहाडे च फर्क की है। तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। इन्ना की है ना, कनक कटक सोना ते कंगन, सोना जा कड़ा जा कंगन। हुण कंगन का एक रूप है पर ओदा मूल तो सोना है ना। जल तरंग जैसा। हुण तरंग एक लहर का अपना रूप है पर ओदा मूल तो जल है। कहते इन्ना की फर्क है जिन्ना सोने और सोने के गहने दे विच, जिन्ना पानी ते पानी की लहर दे विच, इन्ना की फर्क है। परमात्मा दे प्यारे बाबा नरैण सिंह जी, जे इन्हां दा थोड़ा जा आपां संप्रदा वाल झाती मारीए तो संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले, उन्हां तो संप्रदा चलती है। बाबा करम सिंह जी शायद 1826 ईस्वी च उन्हां दा जन्म हुंदा है और लाहौर दरबार दे विच नौकर हो जाते हैं। 1849 ईस्वी दे विच अंग्रेजां दा कब्जा हो गया ते बाबा करम सिंह जी जिहड़े कि लाहौर दरबार च नौकरी करते सन, वो अंग्रेज एक रेजिमेंट सी कोर ऑफ गाइड्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शामिल हो जाते हैं। ਜਦੋਂ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਉਸ ਗਦਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਫੌਜ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵੜੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਜੇਤੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਸ ਫੌਜ ਨੇ। दिल्ली की किस्मत कुछ ऐसी है, बहुत वार दिल्ली की लुट हुई है, बहुत वार गिन लगी है तो गिनती जी भुल जाएगी। इत्थे तैमूर ने दिल्ली नूं दिल ला के रीझ ना लुटिया, इत्थे नादर शाह ने लुटिया, अहमद शाह बदाली आके लुटता रहा, दिल्ली नूं बहुत वार लुटिया गया है। ते बाबा करम सिंह जी के मन दे विच उस वेले फौज दे विच आया कि ये फौज का काम थोड़ी है, लोकां नूं लुटना अज भी इदां ही हो रहा। आ कश्मीर च की होया पिछे
ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਲਵਾੜੀ ਖਿੜ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖੌਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਜਰਵਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਜਰਵਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ, ਅਸਹਿਤ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। 1716 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਸਬਦ ਖਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਈਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਨਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 1745 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼। ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਨਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਨਦ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਨਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਮਦੀਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਮਦੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਬਦਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਦੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸੱਦ ਲਿਆਈ। ਕਰਮਦੀਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਨੋ ਐ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਰਵਾਣਾ ਸੱਦ ਲਿਆਈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਕਰਮਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਕਰਮਦੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਮਾਨੂਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਰਮਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਾਰਚ 1748 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਆਸ ਲਬੇਰੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਪਰ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਮੌਤ 4 ਨਵੰਬਰ 1753 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਘੋੜਾ ਤਰਪ ਗਿਆ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਡਿੱਗਾ, ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਸੀਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਟਿਪਕਾ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਮੁਰਾਦ ਬੇਗਮ ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਤਾ ਹੈ।
3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 1 ਦਸੰਬਰ 1748 ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 1751 ਈਸਵੀ ਚ। ਜਦੋਂ 1751 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਬੇਗਮ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦ ਬੇਗਮ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1757 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਸੰਪਤੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਅੱਗੇ ਭਰਤਪੁਰ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1757 ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ 2 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, 17 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, 400 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ, ਕੋਈ ਮਰਹੱਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੀ ਤੋਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਖੋਈ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਰਹੱਟੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਸਨ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਮਰਹੱਟੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਿਹਾ। 1761 ਈਸਵੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਗੁਰਮਤੇ ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਅਬੇਦ ਖਾਨ, ਉਹ ਲੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ। 1761 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਧਰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 18,000 ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 10-12,000 ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕੁਤਬੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ, ਜਲ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ
गयो सो खोट गवाए। ये आवाज अहमद शाह बदाली ने सुनी। उन्हें कहा अजे भी इन्नी मड़क, 30,000 सिंह शहीद हो गया, अजे भी इन्नी मड़क। खालसे ने कहा खालसा सदा चढ़ती कला च रहिंदा है, कोई ज्यादा समा नहीं पैन देंगे, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, 1 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ, 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਦਾਲੀ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਮਾਝੇ ਚ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਬਰੂਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਦਾਲੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਮਲੇ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਦਾਲੀ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਇਆ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਈਸਵੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਬਦਾਲੀ ਅਜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਕਿ ਆਓ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਲੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੂਤ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਬਦਾਲੀ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿਨੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਬਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 1763 ਈਸਵੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਦਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। 7 ਮੱਘਰ 18 ਨਵੰਬਰ 1763 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਦਾਲੀ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਦਾਲੀ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਦਾਲੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਬਦਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਟਾਕਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਇਹ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਾਕਤ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ
सत अकाल दे दीवान सजा के करनल दासा खालसे गल पल्ला पाके करनल दासा खालसे गल पल्ला पाके खालसे गल पल्ला पाके चुकिया बीड़ा पंथ ने सतगुरु ते आके चुकिया बीड़ा पंथ ने सतगुरु ते आके चुकिया बीड़ा पंथ ने सतगुरु ते आके जैन खान मारना रणजीत बजा के जैन खान मारना रणजीत बजा के रणजीत बजा के जुल्मी गिलासर हिंद दा विच खाक मिला के जुल्मी गिलासर हिंद दा विच खाक मिला के विच खाक मिला के रचना उत्थे फतेहगढ़ गुर फतेह बुला के रचना उत्थे फतेहगढ़ गुर फतेह बुला के ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਜ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਗੱਜ ਐੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੀਕਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਗੱਜ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸਾਲਬਹਾਨ ਜਿਹਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗੱਜ ਰਾਜਾ ਉਹ ਗਜਨੀ ਵੱਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਲਬਹਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪੱਟੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜੈਸਲ ਰਾਏ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਰਾਜ ਪਕਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨੇਹ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇ ਜੇ ਰਿਆਸਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਏ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਪਤਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ। ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਲੂ, ਹਾਲੋ, ਤੂਰ, ਚੱਕ ਤੇ ਸਾਧੋ। ਇਹ 5 ਪਿੰਡ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅੱਗੇ ਗੋਪਾਲਾ। ਗੋਪਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਦੇਵਾ ਤੇ ਦੇਵੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਬਦਰਾ। ਇਹ 3 ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਬਦਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 3 ਮਈ 1718 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਧਰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 100% ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਰੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮਾਂ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ। ਮਾਂ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤਿਆਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਮਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਤ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਮਸੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਕੌਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸੱਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਥੱਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੋ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥੋੜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।
ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੰਡਣੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 1761 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਖੁਰਾਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਰਣਜੀਤ ਬਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮ ਬਾਗ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਬਾਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਮ ਬਾਗ ਥਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਬਾਗ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ। ਇੰਨੇ ਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅਵੇਸਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਮ ਬਾਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ। ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੌਨ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਬੁੱਤ। ਔਰ ਉਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਸੀ I want govern the country with pen and sword। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਪੈਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਇਬਾਦਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਨਵਰੀ 1923 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 4.5 ਸਾਲ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਈ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੱਟੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ
ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨੀ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੋਈ। 4.5 ਸਾਲ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਕਾਲੀ ਪਹਿਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਪਹਿਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੀਲੀ ਪਹਿਨੀਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਰੋਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਉਸ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬੁੱਤ ਮੈਂ ਢਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? I want serve the country with pen and perceive। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। I want govern the country, ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। I want serve the country, ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਦਲ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। with pen and sword, ਪੈਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ with pen and perceive, ਪੈਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਗੂ। ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਸਲੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਾ ਚਾਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਸਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਮਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਪੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਰਾ ਲਾਗਾ ਚਾਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਭੀਖਣ ਖਾਨ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਸੀ ਮਲੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਮਲੇਰ ਨਗਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਸਰਦਾਰ ਉਦਦੀਨ। ਬੇਲੋਲ ਖਾਨ ਲੋਦੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ 68 ਪਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਰਦਾਰ ਉਦਦੀਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਦ ਖਾਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਬਾਜੀਦ ਖਾਨ, ਇਹ 3 ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਗੋ ਬਾਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਜੀਦਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵਜੀਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਜੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ 1710 ਈਸਵੀ ਚ, 12 ਮਈ 1710 ਨੂੰ। ਵਜ਼ੀਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ 1714 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਰਦਾਰ ਉਦਦੀਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਟਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਲੇਰ ਪਲੱਸ ਕੋਟਲਾ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਰਿੰਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਨ ਲੁਕ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਗੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਖੇੜੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ
ਇਹ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਰਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂਫਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਜੰਗਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਤ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਖਤ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖਤ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਕਿ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 4 ਸ਼ਬਦ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬੈਂਤ, ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਕੀਜੇ ਭੈਰਵ ਦਾ ਸਿੰਘੋ।
कल्लूकारा, मारू दिन क़यामती कल्लूकारा, मारू दिन क़यामती कल्लूकारा, मारू दिन क़यामती कल्लूकारा। ऐडी छेती क्यों, ऐडी छेती क्यों बैठे भला सिंघो। केड़ा शाह दुरानी नू जित सकू, केड़ा शाह दुरानी नू जित सकू, केड़ा शाह दुरानी नू जित सकू, केड़ा शाह दुरानी नू जित सकू। जी दे वल बई, जी दे वल रसूल खुदा सिंघो। राजपूत मरहटे ते शाह दिल्ली, राजपूत मरहटे ते शाह दिल्ली, राजपूत मरहटे ते शाह दिल्ली, राजपूत शाहटे ते शाह दिल्ली। बिते सारिया, बिते सारिया शेर नवा सिंघो। अरना तुसां दा भी किसे अर्थ नाही, अड़ना तुसां दा भी कोई अर्थ नाही, अरना तुसां दा भी किसे अर्थ नाही, अड़ना तुसां दा भी किसे अर्थ नाही। करके सुला लो, करके सुला लो कौम बचा सिंघो। आवो लवो जगीरा ते राज मानो, आओ लवो जगीरा ते राज मानो, आवो लवो जगीरा ते राज मानो, आओ लवो जगीरा ते राज मानो। मान पाउंदा, मान पाउंदा मुल्क दबा सिंघो, मान पाउंदा मुल्क दबा सिंघो, मान पाउंदा मुल्क दबा सिंघो। जैन खान ने चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में एक पासे लालच दे रहा है ते एक पासे डरावा दे रहा है। एक पासे कह रहा है कि तुहानू समझ है अहमद शाह दुरानी नाल टक्कर ला रहे हो, जिस दुरानी दे अगे कोई मरहट्टा नहीं टिकया, कोई राजपूत नहीं टिकया। तुसी वड्डा घल्लूघारा भुल गए हो। 30,000 सिंह तुहाडा शहीद कर दिता। एक पासे डरावे दे रहा है ते दूसरे पासे लालच दे रहा है। कहंदा आओ बैठ के गलबात कर लईए ते मैं तुहानू ज़कीर दवा देना। मैं एक बेनती करा
ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 1762 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 1764 ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਰੀ ਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਿਆ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਨਕਲ ਮਰਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 85% ਨੰਬਰ ਆਏ, 90% ਨੰਬਰ ਆਏ। ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੱਤੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਖੰਡ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਟਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ? ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੂਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4% ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਣਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿ ਸਿਖਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰਹੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਤੇ ਕਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗਾਥਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਸੀ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਚਲੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਗਾਥਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ।
ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਸਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖ? ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2/3 ਕੌਮ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 90 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਸਨ, 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਹੂਦੀ ਇੱਕ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਯਹੂਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਰਦ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘੋ, ਜੈਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਗੀਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ, ਕਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1700 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗਮਗੜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਤ ਚੁੱਕੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਦਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪਦਵੀ, ਰਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਸਫੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। 2 ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਫੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਾਲਚਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ।
ठोकर मारते रहे बिल्कुल नवाबी नहीं चाहिए। फिर उत्थे एक सलाह हुई कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के कोलों सानूं संदेश लेना चाहिए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो वाक लिया गया, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ बचन आया वो ये सी, टहल महल ताको मिले जाको साध करता। जो ਸਿੰਘਾਂ ने ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਰਨ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਡਿਪਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੱਕ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਵਾਬੀ ਜੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋਇਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਨ ਖਾਨ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਥਾ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਨਹੇੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥੇ ਨੂੰ 50,000 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਪੀਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਮਨਹੇੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪੰਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਰਹੰਦ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਧਰ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੈਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਧਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੈਨ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਮਨਹੇੜੇ ਜਥਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੱਜਣ ਸ਼ਾਇਦ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ ਲੰਘਣ ਦਾ। ਇਧਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗਾ ਜੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ 5 ਮਾਘ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਮਾਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੁਲਕੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਾ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਥਾ, ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੂਰਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੂਰਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੋ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਥੇ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵਰਗਾਂ ਚ ਨਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਮਾਓਗੇ? ਧਨ ਦੌਲਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਧਰ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਇਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਮਜਮ। ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਮਜਮ ਇਹਦਾ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੇ ਖੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਇਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਗੜ ਸਿੰਘ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਖਲੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਿਆ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੈਨ ਖਾਨ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਿਸਮਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਰਹੰਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਖੂਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਪੈ ਗਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਪਠਾਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵੈਗਰੂ ਚਾਰੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋ ਜਗੀ ਲੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਰ। ਮੌਕਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਰੇ। ਜਰਨੈਲ ਬੋਡੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲ ਬੋਡੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਈ ਜੰਗੇ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਰਤੀਆਂ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਿੰਗਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਪੁਆਂਡਰੇ ਖਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ। ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੈਨ ਖਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜਿਸ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਏ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਏ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋਵਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਏ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲਗਨ ਤੇ ਸਾਥੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਗਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਬ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ।